اسی وقت آپ کی کلینک سے مطمئن ہو کے جائے، دعائیں دیتا ہوا جائے، اور میں اس میں کامیاب ہوں۔ ہومیوپیتھک بہت کوئی علاج ہے، پراپر علاج ہے، جڑ سے ختم کرنے والا علاج ہے۔ اب جتنے ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو گروپ میں مشورے سے چل رہے ہیں، وہ بلڈ پریشر کے مریض بھی ان کی دوائیں چھوٹ رہی ہیں، فالج کے مریض بھی کیور ہو رہے ہیں، شوگر کے مریض بھی کیور ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم صرف مرض پہ حملہ کر رہے ہیں اور دوا کی صحیح سلیکشن کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ سیدھا سادہ ہومیوپیتھک کو پتہ نہیں ہم کہاں کہاں گھما رہے ہیں اس کو۔ یہ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز بالکل سیدھا سادہ چلیں۔ ہومیوپیتھک بہت اچھا علاج ہے۔ مدر ٹنکچر کہیں کہیں ہمیں دینے پڑ جاتے ہیں، جیسے دل کی ہے وہ کہیں، وہ بہت ایکسیپشنل کیس ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ۔ السلام علیکم۔ لائکوپوڈیم چکر یعنی ورٹیگو کی واحد دوا۔ ویسے تو چکر کی کئی قسمیں ہیں، کئی وجوہات ہیں، لیکن جو آج کل لوگوں کو چکر آ رہے ہیں، اکثر وہ لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سن ہوتے ہیں، پیر سن ہوتے ہیں، یا تلووں میں درد ہوتا ہے، پنجوں میں درد ہو سکتا ہے، ناف کے نیچے پیڑوں میں گیس کا درد ہوتا ہے۔ ایلوپیتھک میں تو پین کلر دیتے ہیں، اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہومیوپیتھ لائکوپوڈیم کے علاوہ کوئی دے تو اس کو بھی رزلٹ نہیں ملتے۔ ان سب کی مناسبت سے لائکوپوڈیم واحد ایک دوا ہے جو مریض کو فوراً ریلیف دیتی ہے۔ السلام علیکم۔ پلسٹیلا سر درد یعنی میگرین کی واحد دوا جو فوراً درد کو آرام دیتی ہے۔ پیناڈول کا نیبل بدل میں مریضوں سے یہی کہتا ہوں کہ پیناڈول نہ کھائیں، اس کی جگہ پلسٹیلا کھا لیا کریں، کچھ دن کھا لیں، درد کافی دن کے لیے آرام آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس درد کی کاز کو تلاش کریں تو ہمیں بخار ہی ملتا ہے۔ بخار جب بگڑتا ہے، معدے کو خراب کرتا ہے، سر کے درد کا سبب بنتا ہے۔ اگر مریض اس درد کو کیور کروانا چاہے تو پہلے بخار کی دوا، دوسرے نمبر پہ اگر گردے میں انفیکشن ہو گئی ہے تو یوریبیتھ، اور تیسرے نمبر پہ پلسٹیلا دے دیں، تقریباً 1 مہینہ دے دیں، مریض پرماننٹلی کیور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا پتا نکال دیا جاتا ہے، پلسٹیلا اس سسٹم کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پتے کی وجہ سے جو چکنائی ہضم نہیں ہوتی ہے، پلسٹیلا اس کا تریاک ہے۔ یا جن لوگوں کو چکنائی ہضم نہ ہو، اس کے کھانے سے جلن ہو، بھاری پن ہو، تو ایسے لوگ پلسٹیلا کی ایک خوراک کھا لیا کریں، فوراً بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل فروزن شولڈر ہو رہے ہیں۔ فروزن شولڈر کے حساب سے دو درد، سیدھے ہاتھ میں اگر درد ہو تو پلسٹیلا اس کی پراپر دوا ہے، الٹے ہاتھ میں اگر درد ہو تو آیوڈیم 30 اس کی پراپر دوا ہے۔ ایسے مریضوں کا ہاتھ اوپر نہیں جاتا، پلسٹیلا 30 دیتے ہیں، ہاتھ بھی اوپر جانے لگتا ہے اور درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اندرونی حصص سے سیلان خون ہو جو منہ سے بھی آتا ہے یا پوٹی سے بھی آتا ہے یا دونوں جگہ سے آ سکتا ہے، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آنت پھٹنے سے یہ خون آتا ہے، پلسٹیلا دینے سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ ایسے کتنے مریض ہیں جو اسپتال یا ڈاکٹرز ان کے مختلف ٹیسٹ کرا لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اس کی مناسبت سے ایک صاحب پوسٹ ماسٹر تھے، تو وہ اس کو پائلز سمجھ رہے تھے، ڈاکٹر بھی اس کو پائلز کہہ رہے تھے، تو انہوں نے 3-4 آپریشن کرا لیے لیکن خون پھر بھی بند نہیں ہوا۔ تو جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ نے جو آپریشن کراتے تھے آپ کو مسے سے خون آتا تھا؟ کہنے لگے مطلب آتا تھا۔ تو میرا ان کا سوال ایسے مریضوں سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جب مسے سے خون آئے گا تو مسے میں جلن ہوگی، درد ہوگا، اور اگر پانی کی طرح خون آ رہا ہے تو اس کا مطلب اندر سے خون آ رہا ہے، اور اس کی پراپر دوا ہے پلسٹیلا 30۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد اسلم، ڈھوک مستقیم راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ہائی بلڈ پریشر، میرے پاس ایک خاتون تشریف لائیں جن کی عمر 56 سال، ان کو کافی عرصے سے بلڈ پریشر کا عارضہ تھا۔ جب میرے پاس آئیں تو میں نے ہسٹری لی اور ہماری جو نارمل پریکٹس تھی بیلاڈونا، گلونائن، وسکا میلبم، اس طرح کا کمبینیشن بنا کے اور ساتھ اس کو راولفیا ٹنکچر اور بی ایم کی ٹیبلٹ آتی ہیں راولفیا، وہ اس کو دے دی۔
जब हफ्ते की दवाई दी, हफ्ते के बाद वापस आई तो कोई थोड़ी बहुत बेहतरी थी, जस्ट लाइक जैसे वो एलोपैथी खा रही थी उनको रिलीफ मिलता था। और ऐसे ही जब हमने होम्योपैथी की ये कम्बिनेशन बना के दिया तो भी ऐसे उसको कुछ रिलीफ मिला। लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस से ना तो पेशेंट क्योर होता है, उसको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रही होती है। जैसे हम एलोपैथी खा रहे होते हैं पेशेंट और उनको थोड़ी बहुत रिलीफ मिल रहा होता है, वो काफ़ी अरसे से बेचारी खा रही थी और उनको क्योर तो ज़ाहिर है नहीं हो रही थी, बस वो मेडिसिन के सहारे चल रही थी। अभी ब्लड प्रेशर भी उनका हाई था और वो पेशेंट इतनी ज़्यादा एहतियात करने वाली थी कि पिछले 2 साल से उन्होंने नमक चखा भी नहीं था। डॉक्टर ने उनको बिल्कुल ही यही कहा, वाइसी डॉक्टर्स की, कि आपने नमक बिल्कुल करीब नहीं जाना नमक के। तो जब एक हफ्ते दवाई खा के वापस आई तो मेरे ब्लड प्रेशर चेक किया तो थोड़ी बहुत कमी थी, उनको कुछ रिलीफ मिला था, लेकिन वो खातर का फ़ायदा नहीं हुआ था। तो मैं बड़ा परेशान था, मैं क्या करूँ। एक दफ़ा फिर एक हफ्ते की दवाई दे दी, तो जब वापस आई तो अभी वही सूरत हाल, भी कुछ माइनर सी और मजीद कमी हुई थी। हमारे मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर सैयद वकील शाह साहब से रिक्वेस्ट की मैंने कि ये पेशेंट है और मेरा दिल भी मुतमईन नहीं हो रहा कि ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। इन्होंने हिस्ट्री ली। पेशेंट की हिस्ट्री कुछ यूँ थी कि उसको ब्लड प्रेशर हाई रहता था, दूसरा पूरी बॉडी में शदीद वीकनेस थी, जब चलती थी तो पल्पिटेशन होती थी, सांस फूल जाता था, बहुत परेशान थी बेचारी। और इस तकलीफ को जब मैंने बताया तो डॉक्टर साहब ने तजवीज़ किया कि इनको चेक करें, इनको फीवर है इनके अंदर बॉडी में। उनके सिम्टम लेके डॉक्टर साहब ने तजवीज़ किया कि इनको BQ दें, इनकी कम्बिनेशन है माशाल्लाह, अल्लाह इनको नजर बद से बचा, उनको दिन रात तरक्की अता फरमाए और दुनिया आखिरत के अल्लाह इनको खुशियां दे। तो इन्होंने मुझे तजवीज़ दिया कि मेरी रहनुमाई की इन्होंने कि BQ दें, दूसरे नंबर पे यूरिक बेद दें और तीसरे नंबर पे इनको सिकेल कार दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस का मैंने बताया था उनको। एक हफ्ते के बाद जब वो तशरीफ़ लाई तो उन्होंने कहा कि कुछ बेहतरी है। तो इस बुनियाद पे डॉक्टर साहब ने कहा स्केल कर हटा दें, उसकी जगह ग्रेफाइट 30 लगा दें और रात को नेट्राम्यूट 200 रोजाना एक हफ्ते के लिए दे दें। जब हमने उसको दे के रवाना किया तो एक हफ्ता दवाई खा के जब वापस आई तो माशाल्लाह ब्लड प्रेशर उनका नीचे वाला जो है 83 था और ऊपर वाला जो था 123 था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश थे। उनका जो खातून आई थी उनका हस्बैंड भी साथ आया था, बहुत खुश थे। मैंने उन्हें कहा सदका कर दें, क्योंकि एक कई अरसे से एक तकलीफ में मुबतला थे आप, एलोपैथी मेडिसिन भी मुसलसल खा रहे थे और एहतियात भी मुकम्मल यूँ कर रहे थे कि पिछले 2 साल से उन्हें नमक चखा तक नहीं था। अब डॉक्टर साहब ने उन्हें कहा कि आप इनको कहें कि नमक भी खाएं और माशाल्लाह आप ये सेहतमंद है, ठीक है। तो एक हफ्ते की दुआ और देकर उनको भेज दिया गया, ये कह के कि आप नमक खा सकती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपको शिफा से हमकिनार किया है। और उन्होंने बहुत दुआएं दी डॉक्टर साहब को। मेरी भी दुआ है डॉक्टर साहब का साया हमारे सरों के ऊपर बहुत देर तक कायम रखे और इनके इन कम्बिनेशन से पूरी कौम को फ़ायदा हो, ताकि आने वाले मरीज़ जो पैसे देकर जाते हैं, जो एक उम्मीद लेकर आते हैं कि यहाँ से मुझे शिफा मिलेगी, अल्लाह उनको शिफा भी दें और अल्लाह हमें यानी हमारे नॉलेज में इजाफा करें, अल्लाह इनकी उम्र दराज में इजाफा करें, अल्लाह पाक। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़ डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर इशरत हैदराबाद से जी। डॉक्टर वकील साहब, क्या हाल है? सर आपका ठीक है, खैरियत से हैं? सर हैरत हो गई मुझे भी, और जो है पेशेंट का पित्ते का दर्द बिल्कुल सही हो गया। ये वही पेशेंट है जो आज मैंने आपसे मशवरा किया था तकरीबन 2-2:30 बजे का वक्त। तो जो है उस पेशेंट के पित्ते में जो है ना पथरियाँ हैं, वो कुछ भी खाता पीता था तो उसको जो है ना तकलीफ़ हो जाती थी। तो इसकी कुछ दवा चल रही थी, नेट्रम सल्फ भी मैंने उसे दी थी और नेट्रम फास्ट भी उसकी चल रही थी, और चाहे लास्ट में मैंने चाइना 1 ml दी थी। फिर ये कि डॉक्टर साहब आपसे मेरा रब्ता हुआ और जो है ना आपने मुझे फिर ये पेन किलर के तौर पे आपने फिर चाइना 30 में पहले बताई ये खुराक, और इसके बाद जो है ना अगर दर्द कमी नहीं आए तो कलकेरिया कार 30 के अंदर एक खुराक, ये आपने मुझे बताई। तो ये इस वक्त मैंने तकरीबन 2:30 बजे उसे पेशेंट को दवा दी थी चाइना एक खुराक से कुछ कमी हुई, लेकिन पेशेंट ने 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद कलकेरिया कार 30 में भी इस्तेमाल कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो अभी मेरा उससे रब्ता हुआ है इस वक्त 10:15 बजे। पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक है और दर्द जो है उसको अभी तक नहीं हुआ है। बाकी आपने बहुत ही अच्छी दवा बताई, और अब मज़ीद ये बताइएगा कि ये उसकी पित्ते की पथरियाँ निकालने के लिए ये दवाएं जो है ना किस तरह से जो है ना दी जाएंगी, और इसका थोड़ा सा परहेज़ ही बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।
بہت شکریہ. السلام علیکم.